Hello dear students, welcome back to Hadu and online teaching for reasoning. Today we are going to teach number puzzles, nothing but magic circles and squares and triangles. Okay, so let us go to, this is a continue class. Actually 3 videos already finished in my previous sections. So let us go to question number 45, but this is a direction number, question number 45 to 49. So what I am given, the numbers given in the each row following some rules. Each row following some rules. Select the number which is missing in that question mark place. As per rules, amongst the 5 alternatives given below, letter by encycling. So here letter nothing but number. Sometimes letter or number, both are same. Okay na? So it is not a, doesn't matter. So what should come in the place of question mark in that question number 45? Okay guys? In question number 45, what I am given? So first row 8, 8, 20. How will get 20 from 8, 8? That is a clue. Again 4, 14, 30. How will get 30 from 4 and 14? And 12 question mark and 60. How will get 60 from question mark? So what should come in the place of question mark? But here which type of rule can be applied? So how will get 20 from 8 and? So naturally in that number puzzles, we have to focus on the first rule, nothing but addition. సో ఎడిషన్ మీరు అప్లై చేశారనుకోండి 16 వస్తుంది. సో 20కి మ్యాచ్ మిస్రీడ్ అవుతుందంట, అండ్ ఇంకా లీస్ట్ ఉండొచ్చు, హయ్యర్ ఉండొచ్చు. చూద్దాం 14 4 56 30 ఇచ్చారు. ఇలా అంటే ఎడిషన్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ ఇవన్నీ అప్లై చేయాలి. బట్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ మనకి ఎక్కువ వచ్చేవి ప్లస్ అండ్ ఇంటూ ఓన్లీ. ఓకేనా, ఈ రెండింటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. సో సమ్టైమ్స్ మనకి డివిజన్ కూడా యూజ్ అవుతుంటాయి, సబ్ట్రాక్షన్ కూడా యూజ్ అవుతుంటాయి, ఇది సెకండరీ. సో ప్రైమరీ ఆపరేషన్ ఓన్లీ దీస్ 2 కైండ్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ఆపరేషన్ కెన్ బి అప్లైడ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్ పజిల్. ఓకేనా, సో క్లియర్లీ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ ద మెయిన్ రూల్. సో క్లియర్లీ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. సో అడిషన్ చేస్తుంటే 8 + 8 16 వస్తుంది, ఇక్కడ 4 + 14 18 వస్తుంది. సో 20 30 ఇట్ ఈస్ నాట్ గివ్ దట్ వాల్యూస్. ఓకేనా, సో క్లియర్లీ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ రూల్ కెన్ బి అప్లైడ్. సో క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడమ్మా, క్లియర్లీ ఇన్ దట్ సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ నేను 4 14 తీసుకుంటాను. యాక్చువల్లీ 14 డబుల్ వాల్యూ హౌ మచ్? 14 2s 28. సో ఇట్ విల్ బి గివ్స్ 30. సో హౌ మచ్ రిక్వైర్డ్? 2 రిక్వైర్డ్. So first one divided by 2, this is a rule. So 4 divided by 2, 2 plus 14 2s 28. It gives sum of the two numbers 30. So that is a clue. The same rule applied in the first row. Chudam how will get 20 from 8 and 8? Into 2, second number into 2, 8 2s 16. Okay na? First number divided by 2. 8 divided by 2, 4. 4 plus 16, 20. That is the logic. So in first 2 rows, what I am given? First row, first number divided by 2, second number multiplied by 2. So both are added, it will be gives 20. Second one also same. First 4 is divided by 2, 2, and 14 into 2, 28, total 30. The same rule applied towards the third row. So divided by 2 first, and question mark place you don't know, into 2. It will be gives 60. So what is the equation? 12 divided by 2, nothing but 6, plus it will be considered x, question mark plus x, x into 2, 2x equal to 60. Okay guys, therefore 2x can be written as 54, because 60 minus 6, 6 go to right side, it will become a minus. 60 minus 6, 54, therefore x equal to 27. 54 by 2. Option C is the right answer. Is it clear? So let's go to question number 46. So have a look at question number 46. So first row numbers within the bracket. So 50 here 70, these are main answers in the first row. So in first row 2 numbers 14 and 6. How will get 50 from 14 and 60? How will get 70 in second row from 6 and 8? And what should come in the place of question mark from 6 and 12? So how will get the answer? What should come in the place of question mark? So first one we have to consider 14 and 6 first. Okay, these two numbers you can focus on that, these two numbers 14 and 6. How will get 50? Is it clear? So addition 20 వస్తుంది, 20 నుంచి 50 ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా 14 నుంచి 70 ఫామ్ అవుతుంది ఇంటూ 5. బట్ ఇక్కడ 100 ఇస్తే ఓకే, 25 100, 14 5 70 ఓకే. బట్ డిఫరెంట్ రూల్స్ అప్లై చేయకూడదు కదా. సో యూనిక్గా ఉండాలంటే ఇక్కడ తీసుకున్న లాజిక్ ఏదో చూద్దాం. ఇన్ ఫస్ట్ రో 50 14 6 given.
సో లాస్ట్ నెంబర్ 6ని ఏం చేస్తున్నారంటే స్క్వేర్ చేస్తున్నారని. సో థర్డ్ నెంబర్ స్క్వేర్, 6 స్క్వేర్ వాల్యూ 36, 36 + 14 = 50. దిస్ ఈజ్ అ లాజిక్, ఓకేనా? బికాస్ 6 స్క్వేర్ వాల్యూ 36, 36 + 14 50. సెకండ్ వన్ ఆల్సో సేమ్, లాస్ట్ నెంబర్ అంటే మీరు రైట్ టు లెఫ్ట్ ఫామ్ అవ్వాలి. ఓకే, రైట్ టు లెఫ్ట్ రిలేషన్. సో లాస్ట్ ఇన్ సెకండ్ రో లాస్ట్ నెంబర్ 8. సో 8 స్క్వేర్ వాల్యూ 64 + 6 06, నథింగ్ బట్ 70. క్లియర్? ద సేమ్ రూల్ అప్లై టువర్డ్స్ ద థర్డ్ వన్. సో ఇక్కడ మీరు 12 స్క్వేర్ చేయాలి. 12 స్క్వేర్ + 6 ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. సో 12 స్క్వేర్ వాల్యూ 144 + 6, ఆన్సర్ ఈజ్ 150. క్లియరా? సో 150 ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మీకు ఇది పడింది, బట్ అది ఇవ్వకూడదు. సో క్వశ్చన్లో చిన్న మిస్టేక్ ఉంది, నో ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ మీకు బ్రాకెట్ అనేది ఇవ్వకూడదు. సో దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఐడియా. 12 ఇచ్చారు అనుకోండి, ఓకేనా? సో అందుకే నేను అరేంజ్ చేస్తాను బ్రాకెట్. రైట్, క్లియరా? సో రైట్ టు లెఫ్ట్ అనేది మీరు ఈ రూల్ ఫామ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. 6 స్క్వేర్ 36 + 14 50. సెకండ్ రో 8 స్క్వేర్ + 6 70. అండ్ థర్డ్ రో రైట్ టు లెఫ్ట్ 12 స్క్వేర్ 144 + 6 150. ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. So let's go to question number 47. So in that first row, what is the numbers? Given numbers 03, 125, 02. Second row 05, 729, 014. And third row 07, 343 and question mark. So within the bracket what I am given? So 125, 729, 343. So this is a main clue, okay na? So already these three are perfect cubic numbers, okay na? సో హౌ విల్ గెట్ దట్ క్యూబిక్ నెంబర్ ఫ్రమ్ 3 and 2? మీరు రో వైజ్గానే అప్లై చేయాలి. సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే వెరీ సింపుల్ కదండి. హౌ విల్ గెట్ 125 ఇన్ ఫస్ట్ రో? సో క్లియర్లీ 3 + 2. సో ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ నెంబర్ 5. సో 5 క్యూబ్ వాల్యూ 125. దిస్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ రో క్లూ. వాట్ ఈస్ సెకండ్ రో క్లూ? 5 క్యూబ్ 5 + 4 టేకెన్ ఫస్ట్. సమ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ నెంబర్స్ 9. 9 క్యూబ్ వాల్యూ 729. సో దట్ ఈస్ అ మిడిల్ నెంబర్. సో హౌ విల్ గెట్ మిడిల్ నెంబర్? Sum of the first and third that will be taken first, that cubic number taken in that middle. So here also it will be considered as x. So 7 + x, 7 + x కదండి. ఓకే, దీన్ని మీరు యాడ్ చేశాక ఏం రావాలి మీకు? 7 + x చేశాక క్యూబ్ చేయాలి. మళ్ళీ క్యూబ్ చేస్తే 343 రావాలంటే సింపుల్ థింక్. మీరు ఇలా సాల్వ్ చేస్తే లెందీ అవుతుంది. సో ఈక్వేషన్ మెథడ్లో ఇక్కడ ఏంటంటే 343 ఈజ్ విచ్ నెంబర్ క్యూబ్? Clearly we have to observe this is a 7 cube value, okay na? 7 cube value kabatti meeku sum of the first and third number equal to 7 ravali. So nothing but 7 undi kabatti x value 0 avutundi. So 0 0 అని రాశారు అంతే. అంటే 7 0 7 + 0 0 7 cube value taken in the middle. So x value 0 అవుతుంది. ఓకే గైస్? సో ఇది మీరు ఇంకా అప్లై చేయవసరం లేదు. ఇది అంటే మనకు క్లూ తెలుసు. ఫైనల్ ఆన్సర్ 343. ఇట్ ఈజ్ 7 cube value, but before that we have to added first number and third number in each row, okay na? 7 + 0 is 7 cube value taken in that middle. So A is the right answer. 0 is the right answer. But 2 zeros ఎందుకు ఇచ్చారంటే వాడు 03 02 05 04 07 అంటున్నారు కాబట్టి సింగిల్ డిజిట్ని డబుల్ డిజిట్ కింద రాస్తున్నారు. సో లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 48. సో ఇన్ ఫస్ట్ రో వాట్ ఐమ్ గివెన్ 382 39 7. ఇన్ సెకండ్ రో వాట్ ఐమ్ గివెన్ 125 98 question mark. So what should come in the place of question mark? And third row numbers 103 39 4. So how will get first 382? So 382 కావాలంటే మీకు సింపుల్ థింగ్స్. సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే 7 క్యూబ్ వాల్యూ హౌ మచ్ గైస్? ఇన్ ఫస్ట్ రో 7 క్యూబ్ వాల్యూ 343. క్లియరా? సో 343 + 39. 343 + 39 it will be comes 382. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో దట్ అది మీకు బ్రాకెట్ వాల్యూ అలా వస్తుంది. అంటే రైట్ టు లెఫ్ట్ రూల్ అప్లై చేస్తున్నారు ఇన్ ఈచ్ రో. అంటే లాస్ట్ నెంబర్ క్యూబ్ చేయాలి, ఓకేనా? ఇక్కడ కూడా చూసారా, ఇది క్లూ ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఉంది. థర్డ్ నుంచి చూద్దాం. లాస్ట్ నెంబర్ 4 క్యూబ్ వాల్యూ 64. దానికి ఎంత యాడ్ చేయాలి? 39. వాట్ ఈస్ టోటల్? 103. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో క్లియర్, ఓకేనా? సో ద సేమ్ రూల్ అప్లై. బట్ బిఫోర్ దట్ 125 98 డిఫరెన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, 27 డిఫరెన్స్ ఉంది. 27 అంటే ఇక్కడ కంపల్సరీగా 3 ఉండాలి, ఓకేనా? 3 క్యూబ్ వాల్యూ 27. సో అలా మీరు గెస్ చేసి రాయాలి. గెస్ కూడా అవసరం లేదు, బట్ లాజిక్కే.
సో 3 క్యూబ్ వాల్యూ 3 క్యూబ్ వాల్యూ ఇక్కడ మీకు రావాలంటే 27 గ్యాప్ ఉంది కదండి, ఎందుకంటే 98కి 27 యాడ్ చేస్తేనే 125 వస్తుంది. బట్ మీకు 27 యాడ్ చేయాలని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఈ డిఫరెన్స్. ఓకే, 125 98 డిఫరెన్స్ 27, ఓకేనా 27. బట్ ఇది మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్ రాయడానికి అవ్వదు, ఎందుకంటే దీని క్యూబిక్ వాల్యూ అనేది యాడ్ చేస్తున్నారు. అంటే దీని విచ్ నెంబర్ క్యూబ్, దిస్ ఈస్ 3 క్యూబ్ వాల్యూ, ఓకేనా. సో 3 will be taken in that question mark place. Option B is right answer. So what is the rule? From right to left, 3 cube value 27 plus 98, it will give becomes 125. So have a look at question number 49. So in first, clearly we have to observe in that question. So in first what I am given 5 6 minus 11. So I will get minus 11 from 5 6. That is a clue. Again, so 7 8 will give minus 15. And 7 question mark 33. So clearly in that first row, so clarity ga మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు అనుకోండి. సో ఫస్ట్ నెంబర్ 5 గివెన్, క్లియరా. సో ఫస్ట్ నెంబర్ 5 గివెన్, 5 స్క్వేర్ మైనస్ 6 స్క్వేర్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు మైనస్ 11. ఇట్ ఈస్ క్లియర్ బికాస్ 5 స్క్వేర్ వాల్యూ 25 మైనస్ 6 స్క్వేర్ వాల్యూ 36, 25 మైనస్ 36 వాల్యూ మైనస్ 11. ఓకే, దట్ ఈస్ అ క్లూ ఇన్ ఫస్ట్ రో. ఫస్ట్ రో ఓవర్. సెకండ్ రో ద సేమ్ రూల్ అప్లై. సో 7 స్క్వేర్ మైనస్ 8 స్క్వేర్ వాల్యూ ఈజ్ ఇట్ మైనస్ 15. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. 7 స్క్వేర్ 49 మైనస్ 8 స్క్వేర్ 64. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఎస్, మైనస్ 15. క్లియర్? ద సేమ్ రూల్ అప్లై టువర్డ్ ద థర్డ్ రో. సో 7 స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 33. వాట్ ఐమ్ టేకెన్? ఎక్స్, ఇట్ విల్ బి టేకెన్ ఇన్ దట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్. సో ఈ స్క్వేర్ డిఫరెన్స్ 33 రావాలి, అంతే కదా. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. So this is 49 minus x square equals to 33. So minus x square రైట్ సైడ్ తెచ్చారనుకో ప్లస్ x స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇది 49 మైనస్ 33 అవుతుంది, ఎందుకంటే 33 లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? 16 డిఫరెన్స్. x స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 16, దేర్ ఫర్ x ఈక్వల్స్ టు 4. సో వాట్ షుడ్ కమ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్? 4. D is the right answer. Is it clear? Okay guys. So remaining concept from number puzzles I will discuss you later. Thank you. Have a nice day.